Hi, myself Dr. Ornashi Shota, MD Respiratory Medicine. Now I am working in Jhargram District Hospital. Today we will discuss pleural effusion. In our previous class, already we discussed about respiratory system examination. Now coming into the long case, that is pleural effusion. Please, next slide. Now you know that before going to the case, we have to know about the symptoms and what is the basic symptoms we can get in pleural effusion. Mainly three symptoms we can get, that is pleuritic chest pain. What is pleuritic chest pain? It is a sharp stabbing like pain during inspiration and during movement of the hand. অর্থাৎ যখন জোরে শ্বাস নিতে গেলে পেশেন্ট বলবে যে আমাকে একটা ছুরির মতো কিছু বা ছুঁচের মতো কিছু একটা বিঁধছে, বা হাত বা বডি মুভমেন্টের সঙ্গে সেই এই ব্যথাটা বাড়তে পারে। তো what denotes pleuritic chest pain basically pleuritic chest pain denotes that effusion is exudative effusion and parietal pleura is involved. Why parietal pleura is involved? Because parietal pleura is nervated. Otherwise visceral pleura so pain can be perceived. Now coming into the second symptom, that is dry non-productive cough. It is maybe related to why this dry non-productive cough occur. Exact mechanism is not known, but may be related to pleural inflammation or maybe lung compression. For lung compression to opposite bronchus wall come into the contact, that issued a cough, stimulate the cough reflex and cough will occur. অর্থাৎ যখন প্লুরাল ইফিউশন হচ্ছে, প্লুরাল ইফিউশনের জন্য ব্রঙ্কাস গুলো কম্প্রেসড হচ্ছে, দুটো ব্রঙ্কিয়াল ওয়াল, অপোজিং ব্রঙ্কিয়াল ওয়াল পরস্পরের কাছে আসছে এবং যেটা স্টিমুলেট করছে কাফ রিফ্লেক্স কে, ফলে কাফ হচ্ছে। এটা একটা কাফ হওয়ার প্লুরাল ইফিউশনের কারণ। এর পরের সিম্পটমটা কি? ডিসপনিয়া। দ্য থার্ড সিম্পটম ইজ ডিসপনিয়া। স্লাইডটা চলে গেল। হ্যাঁ, থার্ড symptoms is dyspnea. Basically dyspnea occurs because of decrease of lung volume. So in cases of mild pleural effusion, dyspnea may not be present. So if in case of pleural effusion dyspnea is present, then that have to be severe massive effusion. If mild diffusion with dyspnea, then we have to think about other cause or there is a parenchymal involvement. অর্থাৎ লাং টিস্যু গুলোকে ইনভলভমেন্ট না হলে স্মল ইফিউশনে ডিসপনিয়া হবে না। এরপরে আমরা আসি হচ্ছে নেক্সট স্লাইড, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এর প্রথম পার্টে আমরা জানি যে কি কি করি। উই হ্যাভ টু ডু ইন্সপেকশন, palpation, percussion and auscultation. তো ইন্সপেকশনে আমরা কি দেখব? ইন্সপেকশনে প্রথমেই আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ দ্য চেস্ট ওয়াল। যে সাইডে প্লুরাল ইফিউশন হয়েছে সেই সাইডে মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড হবে, অর্থাৎ মুভমেন্ট ডিক্রিজড অন এফেক্টেড সাইড। অর্থাৎ যদি ইফ প্লুরাল ইফিউশন ইট লেফট সাইডেড প্লুরাল ইফিউশন, দেন left sided chest movement will be diminished. And now we have to see the mediastinum in inspection. How can we see the mediastinum? To looking for trachea, that is trail sign. What is trail sign? That is undue prominence of sternocleidomastoid, the side to which trachea is deviated. তাহলে যেদিকে ট্রাকিয়া ডেভিয়েটেড হয়েছে সেই দিকে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড মাসেলটা প্রমিনেন্ট হবে। অর্থাৎ আমাকে দেখতে হবে যে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের কোন দিকটা প্রমিনেন্ট। যে দিকটা স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড প্রমিনেন্ট হচ্ছে সেই দিকটা ট্রাকিয়া ডেভিয়েটেড হয়েছে বলে আমাকে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ আমি যদি লেফট সাইড, ইফ উই আর ডিলিং উইথ এ কেস অফ লেফট সাইডেড ডিফিউশন, দেন trail sign will be positive in right side. That is trail sign present in right side. If because in case of left side diffusion, trachea will deviated to the right side, and if right sided pleural effusion, trachea will be deviated to the left side. So
In pleural effusion, trachea will be deviated to the opposite side. Next slide, please. That picture shows about the trail sign. You can see that the sternocleidoid muscle is more prominent in right side. So we can tell about that trachea is shifted towards right side. Next. Now coming into the palpation, what are the positive find we can get in the palpation of the respiratory system in pleural effusion? That is same thing, movement of the chest decreased in the affected side, trachea shifted to the opposite side. Now coming into the apex beat, we know the normal position of the apex beat is fifth intercostal space, half inch medial to the mid clavicular line. But in cases of right-sided effusion, apex beat shift towards more left. That it may be found is fifth intercostal space, 1 inch medial, more lateral to the mid clavicular line. In case of right-sided effusion, apex shift towards the more left, and in case of left-sided effusion, apex beat may not be palpable. Now coming into the vocal fremitus. What is vocal fremitus? It is basically palpable laryngeal vibration on chest wall, which is decreased in cases of pleural effusion. Next slide, please. Now percussion. We have to know which intercostal space or which area we have to percuss. In front, we have to percuss clavicle, which is direct bony percussion, sternum, which is also a direct bony percussion, and then supraclavicular area, then coming into the mid clavicular line, mid axillary line, then from behind suprascapular area, interscapular area, and then along the scapular line we have to percuss. Now in mid clavicular line, we have to percuss from the second intercostal space up to sixth intercostal space, and when hand remain in the side, then mid axillary line where hands should be over the head, we have to percuss from the fourth intercostal space to eighth intercostal space, and along the scapular line we have to percuss hands kept cross over opposite shoulder, and along the seventh intercostal space to 11th intercostal space, and interscapular area we have to percuss also interscapular area, that is not interscapular intercostal space, that is area. So we have to percuss intercostal space also, and also some area which is mentioned in this slide. And in cases of pleural effusion, we can get in percussion node mainly stony dull and or dull. We are better to tell dull. If we are very much confident about the percussion, then we can tell about the stony dull percussion. Now, in case of percussion, we have to do the shifting dullness. Why shifting dullness? Because shifting dullness will differentiate between the hydropneumothorax and or pleural effusion. What is shifting dullness? Area initially found to be dull on percussion becomes resonant with change of posture. মানে যে জায়গাটা আমি পারকাস করেছিলাম প্রথমে আমি ডাল পেয়েছি, তারপরে আমি তাকে পশ্চার চেঞ্জ করার পরে সেই জায়গাটা রেজোনেন্ট পাচ্ছি। অর্থাৎ আমি প্রথমে পারকাস করছি মিড ক্লাভিকুলার লাইন থেকে আমি পারকাস করতে করতে যাচ্ছি, ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেসে ডাল পেলাম, আমি পেশেন্টকে বললাম শুয়ে দেখলাম যে ওই স্পেসটা আমি রেজোনেন্ট পাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ তার শিফটিং ডালনেস আছে। শিফটিং ডালনেস যদি থাকে তাহলে আমরা কেসটা হাইড্রোনিউমোথোরাক্স দিয়ে আমরা বেসিক্যালি ডিল করছি, প্লুরাল ইফিউশন নয়। প্লুরাল ইফিউশনে কি শিফটিং ডালনেস হতে পারে না? We can get shifting dullness in pleural effusion, but we have to wait for 30 minutes. In 30 minutes, exam will be over. So, in short duration, shifting dullness will be present only in hydropneumothorax. Now, coming into the auscultation. What are the findings we can get auscultation in pleural effusion?
in the pleural fluid area, we can get found decreased or absent breath sound, and also vocal resonance will be diminished in auscultatory finding. And but in the upper level of the fluid, we can get a bronchial breath sound. Probably due to this sound is occurred due to the collapsed lung, which actually act as a solid media. Next slide, please. So what are the other system we have to examination pleural effusion? We have to must examine the cardiovascular system, abdominal system. We have to look for the testis. Probably when we are dealing with a case of malignant diffusion, also lymphoreticular system, the lymph node examination must be done in cases of pleural effusion. Now, how will approach the case of pleural effusion? First, we have to confirm the case. First, basic investigation would be the chest X-ray PA view, and chest X-ray PA view will be tell about that this case may be pleural effusion. And after chest X-ray, doing chest X-ray, we have to confirm the cause of the pleural effusion. For that reason, we have to do USG guided pleural fluid aspiration. Next. Now, this is a chest X-ray PA view showing the right-sided pleural effusion. Now, how can we tell that this is a case of right-sided effusion? There is, now look, costophrenic angle is blunted, cardiophrenic angle is blunted, and right-sided diaphragm Onassis, you are audible. What are the findings we can get in the pleural effusion? Chest X-ray, that costophrenic angle is blunted, cardiophrenic angle is blunted, homogeneous opacity is present, and also diaphragm is not visible. So we are basically dealing a case of pleural effusion. That chest X-ray is suggestive of pleural effusion. It is a typical finding of pleural effusion, and the highest point is lateralized towards lateral side, that is lateral chest wall. Now, how can we differentiate it from the pneumonia? In case of pneumonia, the homogeneity is not so prominent, and also in case of pneumonia, the cardiophrenic or costophrenic angle will not blunted, and also there will be some air bronchogram in cases of pneumonia, and also in cases of pneumonia, the vascularity may not be visible under the opacity. Next slide, please. এবারে যেটা আসতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্লুরাল ফ্লুইড তো আমরা বার করলাম, তার প্লুরাল ফ্লুইডের এবারে আমরাকে প্রথমে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফিউশন না ট্রান্সুডেটিভ প্লুরাল। সো উই হ্যাভ টু ফার্স্ট differentiate whether it is exudative pleural effusion or transudative pleural effusion. How can we differentiate between exudative and pleural effusion and transudative effusion? From Light's criteria. And if any of one of the point is present, then it is a exudative pleural effusion. What are these points? That is, pleural fluid protein is to serum protein more than 0.5, pleural fluid LDH is to serum LDH more than 0.6, and pleural fluid LDH is more than 2/3 of the upper limit of the normal serum LDH. Then if any one of these thing is present, then this is a exudative pleural effusion. Next slide, please. And what is the exception of this exudative pleural effusion criteria? Patient who are in diuretics, especially in congestive heart failure or cirrhosis patient, on remain on diuretics, we can get exudative pleural effusion. So
we can Light's criteria is present, then we have to look for that patient is having congestive heart failure or cirrhosis. If present, then if not, then this is a exudative pleural effusion. We have to look for the appearance of pleural fluid, glucose of pleural fluid, cytology of differential count of pleural fluid marker for TB. If congestive heart failure and cirrhosis is our DD, then we have to check for serum protein and pleural fluid protein. We have to collect serum protein, then minus the pleural protein. If this gradient is more than 3.1, then this is a case of transudative pleural effusion. We treat as congestive heart failure or cirrhosis. If not, then we have to also, if is a possibility of congestive heart failure, we have to do NT-proBNP. If NT-proBNP is more than 1500, then this is a case of CHF, congestive heart failure. Next. Now coming into the exudative assessment of the exudative pleural fluid, that is the appearance of pleural fluid. If we get bloody pleural fluid, that is hemorrhagic pleural fluid, then what are the possibilities that hemorrhagic pleural fluid we can found? That is, it is maybe malignancy, maybe pulmonary embolism, maybe trauma, that is hemothorax. So if we can get the hemorrhagic pleural effusion, we have to send for hematocrit. If hematocrit is more than 20%, then that is hemothorax. That is blood in the pleural cavity. Probably it is occurred due to trauma. Most commonly occur it is due to trauma. If we are get milky or whitish pleural fluid, what are the possibility? This is chylothorax. It may be empyema or maybe pseudocylothorax. How can tell that this is a chylothorax? We can send triglyceride. If triglyceride is more than 110, then this is chylothorax. If it is PAS, then it is empyema. If cholesterol, we are getting cholesterol crystal, then it is pseudocylothorax. So when milky pleural fluid is found, we have to send for triglyceride, we have to send for cell type, cell count, and we have to send for cholesterol crystal. So if triglyceride is high, then it is a chylothorax. If PAS is found, then it is empyema. And if cholesterol crystal is found, then it is pseudocylothorax. Now, what is the significance of glucose in pleural fluid? Reduced glucose level will give some differential diagnosis. That is parapneumonic effusion. What is reduced glucose? It is less than 60 mg per deciliter. Where in which condition reduced glucose mainly found? That is parapneumonic effusion. It may be in malignant pleural effusion, it may be empyema, or it is due to rheumatoid pleural effusion. So what is parapneumonic effusion? Parapneumonic effusion is the pleural effusion which is occur due to pneumonia or bronchiectasis or lung abscess. অর্থাৎ লাং প্যারেনকাইমায় একটা লিশন আছে, লাং প্যারেনকাইমার একটা লিশনের জন্য যে ইফিউশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্যারানিউমোনিক ইফিউশন। তাহলে প্যারানিউমোনিক ইফিউশন কি হচ্ছে? যে নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস বা লাং অ্যাবসেস রয়েছে, তার জন্য যে ইফিউশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্যারানিউমোনিক ইফিউশন। তাহলে গ্লুকোজ আমরা কোন কোন, যদি আমরা দেখি যে একটা প্লুরাল ফ্লুইড রিপোর্টে গ্লুকোজ বলছে, গ্লুকোজ কম বলছে, তাহলে আমরা কি কি ইন্টারপ্রিটেশন আসতে পারি? তাহলে এটা প্যারানিউমোনিক ইফিউশন হতে পারে, সেটা ম্যালিগন্যান্ট ইফিউশন হতে পারে, সেটা এমপাইমা হতে পারে। আমি আগে বলেছি এমপাইমা কি? এমপাইমা হচ্ছে পাস ইন দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি ইজ এমপাইমা। তাহলে এমপাইমাতে হতে পারে বা রিমাটয়েড আর্থারাইটিসে হতে পারে। একটা মাল্টিপল জয়েন্ট পেনের পেশেন্ট যার প্লুরাল ফ্লুইডের গ্লুকোজ আমরা প্রায় শূন্য বা অনেক কম পাচ্ছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে রিমাটয়েড আর্থারাইটিসের জন্য প্লুরাল ইফিউশন হচ্ছে কিনা একটা ভেবে নিতে হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এরপরে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে সাইটোলজি। ইউ হ্যাভ টু লুক ফর দ্য সাইটোলজি। সাইটোলজিতে আমরা প্রথমেই যেটা দেখবো ম্যালিগন্যান্ট সেল। ইফ ম্যালিগন্যান্ট সেল ইজ পজিটিভ, দেন ইট ইজ এ ম্যালিগন্যান্সি. If negative, then we have to look for the whether it is a neutrophilic pleural effusion or lymphocytic pleural effusion. If neutrophilic pleural effusion, it denotes the acute pleural process. অর্থাৎ যদি নিউট্রোফিলিক প্লুরাল এফিউশন পাই,
তাহলে কিন্তু আমাদেরকে একটা অ্যাকিউট ইভেন্ট চলছে সেটা ধরে নিতে হবে। ইভেন টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রেও যদি একেবারে ফার্স্ট স্টেজে আসে নিউট্রোফিলিক হয়, অর্থাৎ যে কোনো অ্যাকিউট ইভেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন পেতে পারি। নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন পেলেই আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে চেস্ট ইনফিলট্রেন্ট আছে কিনা। তো ইফ উই আর গেটিং এ নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন, then we have to look for the chest infiltrate. So if chest infiltrate is present, the possibility is it is parapneumonic effusion or pulmonary embolism. If we are suspecting a parapneumonic effusion, then we have to send for the sputum test. And if pulmonary if sputum is negative for TB or Gram-Stein CS or fungal, then we have to suspect for the pulmonary embolism. For pulmonary embolism, we have to do CT angio. If there is no chest infiltrate in case of neutrophilic pleural effusion, we have to look for the GI disease first. Commonly in liver abscess, we are getting a pleural effusion. So whether we are missing a subdiaphragmatic abscess or other GI causes, we have to look for the GI disease first. If there is USG, so we have to do a USG. তো আমার যদি একটা নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন পাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমি চেস্ট এক্সরে প্রথমে আমরা করেছি, চেস্ট এক্সরেতে আমরা কিছু পাচ্ছি না, তাহলে আমাকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে জিআই মানে আমাকে অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন করতে হবে এবং অ্যাবডোমেন এর ইনভেস্টিগেশন করে ইউএসজি করে দেখতে হবে যে অ্যাবডোমেনে কিছু আছে কিনা। সেক্ষেত্রে আমাকে কমনলি আমরা যেটা পেতে পারি একটা সাবডায়াফ্রামেটিক কোনো অ্যাবসেস আছে কিনা, কমনলি লিভার অ্যাবসেস আমরা খুব প্লুরাল ইফিউশনের সাথে গুলিয়ে ফেলি, সেইটা পসিবিলিটি আছে কিনা। এবং পালমোনারি এম্বোলিজম এক্ষেত্রেও কিন্তু আমাকে সার্চ করতে হবে, এবং সেটাও যদি না পাই তখন কিন্তু আমাদের আদার প্লুরাল পসিবিলিটিস যেগুলো ইফিউশনের কথা ভাবতে হবে। নেক্সট হচ্ছে লিম্ফোসাইটিক প্লুরাল ইফিউশন যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের প্রথমেই অ্যাডা পাঠাতে হবে। হোয়াট ইজ অ্যাডা? অ্যাডা ইজ অ্যাডিনোসিন ডিঅ্যামাইনেজ। অ্যাডা যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা টিবির দিকেই যাব, আর অ্যাডা যদি কম থাকে তাহলে নেক্সট ইনভেস্টিগেশন সিটি এনজিও করতে হবে সেই পালমোনারি এম্বলিজমের জন্য। এবং সিটি এনজিওতেও যদি আমরা কিছু না পাই তাহলে কিন্তু আমাদেরকে প্লুরাল বায়োপসির কথা বা থোরাকোস্কোপিক গাইডেড বায়োপসির কথা ভাবতে হবে যে অন্যান্য কোনো ডায়াগনোসিসের আমরা মিস করছি কিনা। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো টিপিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক কি টিউবারকুলাস, আমরা যে কেসগুলো বেসিক্যালি ডিল করি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশনই পাই। তো টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশনের টিপিক্যাল ফাইন্ডিংটা কি? একটা হচ্ছে যদি আমি প্লুরাল ফ্লুইড থেকে প্রথমেই যদি আমি এ বি বা সিভিনেটে পজিটিভ পেয়ে যাই তাহলে সেটা মাইক্রোবায়োলজি কনফার্ম প্লুরাল ইফিউশন হলো। আর যদি আমি এ বি বা সিভিনেট কিছু পেলাম না, অর্থাৎ মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্মেশন পেলাম না, তাহলে আমি কি করে বুঝবো যে এটা টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন কিনা? তার মেন তিনটে পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে লিম্ফোসাইটিক, এক্সুডেটিভ এন্ড হাই অ্যাডা। হাই অ্যাডা বলতে মোর দেন 60, 40 to 60 কেও আমরা ধরে নিই। বেসিক্যালি আমরা 40 এর উপরে থাকলেই এটিটি ড্রাগ দেওয়ার কথা ভেবে নিই। 40 to 60 হচ্ছে হাইলি সাসপেক্টেড, আর 60 এর উপরে ধরলে আমরা অনেকটা টিউবারকুলার ইনফিউশনই ধরে নিই। কিন্তু মেজরিটি কেসে কিন্তু আমরা মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্মেশন পাবো না। কেন আমরা টিউবারকুলাস প্লুরাল ইনফিউশনে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কনফার্মেশন পাই না? কারণ হচ্ছে যে এই যে প্লুরাল ইফিউশনটা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন করতে পারে যে টিউবারকুলার প্লুরাল ইফিউশনে কেন আমাদেরকে অ্যাডার উপর নির্ভর করতে হয়, আমরা কেন সিবিন্যাট বা এএফবি তে পাই না? তার কারণই হচ্ছে টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন বেসিক্যালি একটা ডিলেড হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন। ম্যাক্সিমাম প্লুরাল ফ্লুইড হয় হচ্ছে প্লুরাল স্পেসে টিউবারকুলাস প্রোটিন আসার জন্য একটা হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন হয়, এবং সেই জন্য তার একটা প্লুরাল ফ্লুইড ওখানে প্লুরাল স্পেসে কালেকশন হয়। সেই জন্য আমরা এখানে কোনো মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম জিনিস পাই না, এ বি বা সিবিন্যাট পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু যদি প্যারেনকাইমাল লিশন থাকে, একটা প্লুরাল বেসড কোনো ক্যাভিটি আছে যেটা রাপচার করে প্লুরাল স্পেসে আসছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এ বি বা সিবিন্যাট পজিটিভ পেতে পারি টিউবারকুলাস প্লুরাল ইনফিউশনে। তো আমরা পাঠাবো প্লুরাল ফ্লুইড থেকে এ বি বা সিবিন্যাট, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পাবো না, এবং যদি না পাই তাহলে সেটা টিবি নয় এটা বলা যাবে না, কারণ লিম্ফোসাইটিক এক্সুডেটিভ হাই অ্যাডা যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের টিবির কথাই ভাবতে হবে। দেন আদার কজেস অফ হাই অ্যাডা,
তাহলে টিবি আমরা কি মানে টিবি মানেই কি হাই অ্যাডা? আমাদের অনেকেই ধারণা আছে অ্যাডা বেশি মানে এটা টিবি, কিন্তু তা নয়। কথাগুলো লিম্ফোসাইটিক এক্সুডেটিভ, নিউট্রোফিলিক এক্সুডেটিভ হলে কিন্তু এমপাইমার দিকেই যাবে। নিউট্রোফিলিক এক্সুডেটিভ হাই অ্যাডা যার গ্লুকোজ কম, সেক্ষেত্রে কিন্তু টিবি বলার আগে আমাকে একটা এমপাইমা বা একটা প্যারানিউমোনিক ইফিউশন, যেখানে কমপ্লিকেটেড প্যারানিউমোনিক ইফিউশনের কথাই বেশি ভাবতে হবে। অর্থাৎ একটা বড় ইনফেকশন কিছু হয়েছে যার জন্য প্লুরাল ইফিউশন হয়েছে, সেইটার কথাই মানে ভাবতে হবে। তো হাই অ্যাডা পাওয়া মানেই কিন্তু আমাকে চেক করতে হবে লিম্ফোসাইটিক আছে কিনা। লিম্ফোসাইটিক, এক্সুডেটিভ, হাই অ্যাডা এই তিনটে যদি ম্যাচ করে তাহলে আমরা টিবির দিকে বেশি যাব। কারণ আমরা দেখতেই পাচ্ছি হাই অ্যাডা কিন্তু লিম্ফোমার ক্ষেত্রে, প্লিজ প্রিভিয়াস সাইড প্লিজ, লিম্ফোমার ক্ষেত্রে পেতে পারি, এমপাইমার ক্ষেত্রে পাতি, রিমাটয়েড আর্থারাইটিস এর ক্ষেত্রে পেতে পারি। এছাড়াও আমরা কিউ ফিভার বা ব্রুসেলোসিস এর ক্ষেত্রেও হাই অ্যাডা পেতে পারি। এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন হতে পারে যে টিবি ছাড়া আর কোথায় কোথায় আমরা হাই অ্যাডা পেতে পারি। নেক্সট, এবারে যদি আমরা কেস ওয়াইজ ডিসকাশনে আসি, এটা কেসগুলো আমি জাস্ট এমনি ভাবে রেখেছি। A 30 years male non-smoker presented with evening rise of temperature for last 1 month with history of pleuritic chest pain 20 days back in left side, followed by heaviness of chest with history of loss of weight and loss of appetite. Patient complains of dry cough for 15 days, which increased with right lateral decubitus. No history suggestive of paroxysmal nocturnal dyspnea. No history of pedal edema or abdominal swelling, জয়েন্ট পেন। তো এই হিস্ট্রিটা যদি দেখা যায় যে একটা 30 ইয়ার্স একটা মোটামুটি মিডিল এজের নন স্মোকার একটা ছেলে এসেছে, যার একটা ইভিনিং রাইজ টেম্পারেচার হচ্ছে লাস্ট 1 মান্থ ধরে। তার প্রথমে একটা প্লুরাইটিক চেস্ট পেন হচ্ছে। প্লুরাইটিক চেস্ট পেনের ক্যারেক্টার কি? একটা শার্প স্ট্যাবিং লাইক পেন, যেটা ডিপ ইন্সপিরেশনের সঙ্গে বাড়বে। সেই রকম একটা ব্যথা, বলছে যে জোরে শ্বাস নিতে গেলে আমার বাঁ দিকে ব্যথা লাগছে। এবারে তার কিছুদিন বাদে বলছে যে হেভিনেস অফ দ্য চেস্ট হয়ে গেল। প্রথম ব্যথা ছিল, ব্যথাটা সাবসাইড করলো, হেভিনেস অফ দ্য চেস্ট হয়ে গেল। এটা কি কেন হলো? প্লুরাইটিক চেস্ট পেনটা প্রথমে হয়েছিল হচ্ছে প্যারাইটাল প্লুরা আর ভিসেরাল প্লুরার মধ্যে একটা ঘষা লাগার জন্য। যখন ইনফ্লামেশন হচ্ছিল সেই সময় এই প্লুরাইটিক চেস্ট পেনটা হলো। কিন্তু যখন ফ্লুইড কালেকশন হলো তখন দুটো প্লুরা অনেকটা দূরে সরে গেল, ফলে কিন্তু আর ব্যথা তখন থাকলো না, কিন্তু একটা সেই হেভিনেস অফ চেস্ট ফিল করলো। এবং প্লুরাল ইফিউশনের একটা টিপিক্যাল ফাইন্ডিং যেটা হচ্ছে যে যেদিকে কোনো একদিকে ল্যাটারাল ডিকিউবিটাস করলে কিন্তু এর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে। এরপরে নেগেটিভ হিস্ট্রি কি কি এখানে নেওয়া হয়েছে? যে paroxysmal nocturnal dyspnea নেই, অর্থাৎ এটা কি ডিনোট করে? যে এটা কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, একটা লেফট হার্ট ফেলিওর যে নেই, সেটাকে ডিনোট করার জন্যই বেসিক্যালি নেগেটিভ হিস্ট্রিটা নেওয়া হয়েছে। এরপরে যেটা হচ্ছে যে কোনো পেডাল ইডিমা বা অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং নেই, অর্থাৎ সিরোসিস বা হার্ট ফেলিওরের ব্যাপার স্যাপার সেরকম নেই, সেটার জন্য এই হিস্ট্রিটা নেওয়া হয়েছে। নো হিস্ট্রি অফ জয়েন্ট পেন। আমরা তাহলে এতক্ষণ ডিসকাশনে বুঝতে পেরেছি যে রিমাটয়েড আর্থারাইটিসে একটা জয়েন্ট পেন হতে পারে। তো রিমাটয়েড আর্থারাইটিস বা ওইরকম কোনো কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার আছে কিনা, সেই জন্য আমরা একটা জয়েন্ট পেনের হিস্ট্রিটা নিয়ে রুল আউট করার চেষ্টা করেছি। সুতরাং একটা হিস্ট্রি যখন নেব, একটা নেগেটিভ হিস্ট্রিও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, যাতে আমি কেসটাকে মোটামুটি এক্সামিনারের কাছে দাঁড় করাতে পারি যে এইগুলো এগুলো নয়, আমি এই কেস নিয়ে ডিল করছি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো এই যে আমি হিস্ট্রিটা বললাম, কোন কোন পয়েন্ট গুলো থেকে আমি বলতে পারবো যে এটা বেসিক্যালি আমরা প্লুরাল ইফিউশনের দিকে ডিনোট করছি। এক্সামিনারকে কোন কোন পয়েন্ট গুলো দেখে আমরা মানে ইন্ডিকেট করেছি যে এটা প্লুরাল ইফিউশন হতে পারে? এক হচ্ছে প্লুরাইটিক চেস্ট পেন, দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওর কাশিটা বেড়ে গেল হচ্ছে ল্যাটারাল ডিকিউবিটাসে, অর্থাৎ একদিকে কাত করে শুলে ওর কাশিটা, মানে অপোজিট দিকে কাত করে শুতে ওর কাশিটা বেড়ে গেছে। নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, এটা বেসিক্যালি যা হিস্ট্রি শুনে মোটামুটি আন্দাজ করা যাচ্ছে যে এটা একটা টিউবারকুলাস ইফিউশনের দিকেই যাচ্ছে। কেন এটা টিউবারকুলাস ইফিউশনের দিকে যাচ্ছে বলছি, কারণ ওর একটা লো গ্রেড ইভিনিং রাইজ টেম্পারেচারের হিস্ট্রি দিচ্ছিল, আর একটা লস অফ অ্যাপেটাইট আছে, লস অফ ওয়েট আছে, এবং এজটাও অনেকটা মিডিল এজের ফলে মানে ম্যালিগনেন্সির দিকে খুব একটা যাচ্ছে না। নেক্সট স্লাইড। এবারে যদি কেস 2 তে আসি, এবার হ্যাঁ ঠিক আছে, আগের স্লাইডটা, আগের স্লাইডটাই টিউবারকুলাস।
টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশনের যেটা ব্যাপার হচ্ছে, তাহলে টিউবারকুলাস এরকম কেস পেলে মানে এক্সামিনারের এক্সামিনেশন সব হলো, তারপরে বলতে পারে যে কি করবে। প্রথমে আমাদের চেস্ট এক্সরে করতে হবে যে এটা ইফিউশন কিনা, সেকেন্ডে বলতে হবে আমাদেরকে স্পুটাম পাঠাতে হবে, কারণ স্পুটামে যদি চলে আসে তাহলে আমরা মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টিবি পেতে পারি। যে থার্ড হচ্ছে আমাদেরকে প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাসপিরেশন করতে হবে। প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাসপিরেশনে কি কি আমরা ফিচার পাবো, লিম্ফোসাইটিক, এক্সুডেটিভ, হাই অ্যাডা যদি থাকে আমরা অনেকটাই টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশনের কথা বলবো। এবার টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশনের এটা পালমোনারি টিবি না এক্সট্রা পালমোনারি টিবি কিভাবে হবে, যদি আমরা স্পুটামে যদি এ বি পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমাকে ওটা পালমোনারি টিবি বলতে হবে। কিন্তু যদি স্পুটামে কোনো চেস্ট লিশন না থাকে, চেস্টে কোনো ইনফিল্ট্রেট নেই, চেস্টে স্পুটামে আমি কিছু পেলাম না, আমি শুধু লিম্ফোসাইটিক এক্সুডেটিভ হাই অ্যাডার ভিত্তিতে ডায়াগনোসিস করছি, বা আমি প্লুরাল ফ্লুইডে এএফবি পেয়েছি স্পুটামে কিছু পাইনি, তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন। মানে বেসিক্যালি প্লুরাল টিবিতে যে প্লুরাল ইফিউশন হয় সেটা কিন্তু এক্সট্রা পালমোনারি। আমরা যখন মানে খুবই কনফিউজ করি যে প্লুরাল ইফিউশন মানে পালমোনারি টিবি, তা কিন্তু নয়। প্লুরাল ইফিউশন কিন্তু এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। এক্সেপশনটা কোথায়, যদি আমি স্পুটামে পাই, স্পুটামে পাচ্ছি মানে কিন্তু ওর একটা প্যারেনকাইমাল ইনভলভমেন্ট হয়েছে, তখন কিন্তু আমি সেটা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। না হলে কিন্তু টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন কিন্তু একটা এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসেরই পার্ট। এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই টিবির চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়তে হবে, রেজিমেন্ট গুলো ভালো করে জানতে হবে, কারণ এরপরেই এক্সাম টিবির ম্যানেজমেন্টে ঢুকে যাবে যে কি কি ম্যানেজমেন্ট আছে, ক্যাটাগরি 1 বা যেগুলো এ রয়েছে ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি কি, রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্ট কি, এই জিনিসগুলোতে অল্প অল্প করে জেনে রাখতে হবে। সিবি ন্যাট এর ব্যাপারটা কি, এগুলো একটু জেনে রাখা দরকার অল্প করে। আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলের ডিটেলসে লাগবে না, কিন্তু অল্প জেনে রাখতে হবে যে এর ম্যানেজমেন্টটা কি। নেক্সট স্লাইড। কেস 2 যদি দেখা যায়, এ 60 years male smoker presented with complaints of gradually progressive shortness of breath with history of repeated aspiration which is reddish in color, with history of loss of appetite and loss of weight, no history suggestive of PND, no history suggestive of pedal edema or abdominal swelling, no history of joint pain. তো এই কেসটা কি নিয়ে ডিল করছি আমরা বেসিক্যালি। নেক্সট স্লাইড। এটা বেসিক্যালি আমরা ম্যালিগন্যান্ট ডিফিউশন নিয়ে ডিল করছি। কেন আমরা বলছি এটা ম্যালিগন্যান্ট ডিফিউশন হতে পারে হিস্ট্রি থেকে, একটা হচ্ছে ওল্ডার এজ, আগের কেসটা যেমন 30 বছর ছিল, এটা দেখো 60 বছরে। 60 বছরে কি টিবি হতে পারে না? টিবিও হতে পারে, কিন্তু এর আরেকটা স্মোকার আছে। মেন যেটা দুটো পয়েন্ট যেটা ম্যালিগন্যান্সির দিকে বেশি নিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রিপিটেড প্লুরাল ইফিউশন আর একটা হেমারেজিক প্লুরাল ইফিউশন। তো সেই জন্য হিস্ট্রির সময় আমাকে অবশ্যই নিতে হবে যে তার আগে কোনোদিনও জল বার করা হয়েছে কিনা, জল বার করা হলে কতবার বার করা হয়েছে বা কত ডিউরেশনে বার করা হচ্ছে, এবং জলটার রং কিরকম। টিবির ক্ষেত্রে কিন্তু জলটা অনেকটা স্ট্র কালার, হালকা হলুদ রঙের হয়, আর এর ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যালিগন্যান্সির ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হেমারেজিক প্লুরাল ইফিউশন পাওয়া যায়। নেক্সট স্লাইড। A 60 years male presented with severe exertional shortness of breath, which is increased with supine position, history of bilateral pedal edema present, history of PND present. তো আগের কেসগুলো থেকেই ডিসকাশন করে বোঝা যাচ্ছে যে এটা বেসিক্যালি একটা মানে হার্ট ফেলিওরের দিকে যাচ্ছে। পরের স্লাইডটা দেখো। হার্ট ফেলিওরের দিকে যাচ্ছে। হার্ট ফেলিওরের কেন পয়েন্টগুলো বলছি, যে শর্টনেস অফ ব্রেথ এক্সারশনের দিকে যাচ্ছে, বাইল্যাটারাল পেডাল ইডিমা রয়েছে, হিস্ট্রি অফ প্যারক্সিসোমাল নকটার্নাল ডিসপনিয়া আছে, ফলে একটা হার্ট ফেলিওরের দিকে যাচ্ছি। তাহলে হার্ট ফেলিওর বেসিক্যালি কি ধরনের ইফিউশন হবে? ট্রান্সুডেটিভ ইফিউশন হবে। তো আমাকে যদি মানে হার্ট ফেলিওরের এদিকে যায়, এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটা ইসিজি বা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা মাস্ট। এই জন্য আদার সিস্টেম এক্সামিনেশনে আমি বলেছিলাম যে সিবিএস সিস্টেম এক্সামিনেশন করতে হবে, জেবিপি দেখতে হবে, পেডাল ইডিমা দেখতে হবে, এবং কার্ডিয়াক কোনো বেজাল ক্রেপস, বাইল্যাটারাল কোনো ক্রেপস আছে কিনা সেদিকেও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে।
থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে প্লুরাল ইফিউশনের যে মোটামুটি কভার করা হয়েছে, যে যতটা করা যায়, তিনটে এমনি ডিসকাশন নিয়ে। এমনি আর কিছু করার থাকলে কি? Students may ask their questions in the chat. If you have any questions, you may ask Dr. Onashish in the chat. So before before the students start the chat, students pour in the questions and Annashish actually goes in for discussions. Just one line from me. It had been an excellent presentation on the part of Annashish. And secondly, because our students actually demanded a practical based discussion. Now, one thing actually is a bit problematic, though we'll try to resolve in our coming classes henceforth, that some certain role models or role play regarding this percussion and palpation, auscultation, these things for these videos. Maybe we may ask our teachers to go for the videos. But what is the practical based discussion is mainly how to do the differential diagnosis, how to arrive at the provisional diagnosis, and also what are the investigations and what are the different types of other aspects. There is the, while examining the respiratory system, how to actually do a differential diagnosis of the cardiac and the gastrointestinal and other malignant systems. So these things have been very elaborately discussed. I would definitely ask the students to focus on this part, because that's essential part for the arriving at the diagnosis for a doctor, as well for getting through in the examination. And moreover, the investigative part have also been discussed very well. So thanks a lot to our esteemed teacher, Dr. Annashish. And one thing I would further like to add to the students, just the last line from me, that you are requested to go to our Facebook group, Federation of United Doctors et al., where we have started a poll regarding the different medical colleges our students are coming participating. So please take the poll and actually you actually you just mark your own medical college, because we want to get a statistics of what are the different medical colleges that are joining in this endeavor. And apart from that, we are definitely thinking of the another thing, that whatever the classes we are taking, we want to our students to share which topics they would like to have further discussions on, because actually the entire procedure, this entire project of online classes have been taken up for students benefit only. We have actually no other benefits apart from students benefit. So what they feel about the classes, feel free to discuss, and what the topics they want to discuss, please actually try to give us our feedback. Even you can give the feedback in chats also, so that we can improvise. So that's all from me. Thank you. I think there is some questions for Annashish. প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসে একটা কোশ্চেন দেখলাম যে কি করে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসে মানে অ্যারাইভ করবে। প্রথমে প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাসেসমেন্টে, যেটা স্লাইড গুলোতে ব্যাকে যেতে হবে, প্রথমে যেটা দেখতে হবে যে এক্সুডেটিভ, আমি জিস্টে বলে দিচ্ছি, এক্সুডেটিভ বা ট্রান্সুডেটিভ আমাকে প্রথমে দেখতে হবে। এক্সুডেটিভ এর ক্ষেত্রে আমাকে লাইটস ক্রাইটেরিয়া দেখতে হবে। লাইটস ক্রাইটেরিয়াটা সবার যেন মুখস্থ থাকে। কি লাইটস ক্রাইটেরিয়া? লাইটস ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে প্লুরাল ফ্লুইড প্রোটিন, তাহলে আমাকে কি কি পাঠাতে হবে? বেসিক্যালি প্লুরাল ফ্লুইড প্রোটিন, সিরাম প্রোটিন, প্লুরাল ফ্লুইড এলডিএইচ, সিরাম এলডিএইচ। তাহলে এটা প্লুরাল ফ্লুইড প্রোটিন আর সিরাম প্রোটিন, যদি প্লুরাল ফ্লুইড প্রোটিনটা যদি বেশি থাকে, সিরাম প্রোটিনের 0.5 মানে রেশিওটা যদি 0.5 এর বেশি থাকে, প্লুরাল ফ্লুইড এলডিএইচ এর যদি সিরাম এলডিএইচ এর চেয়ে 0.6 এর বেশি থাকে, আর প্লুরাল ফ্লুইড যদি এলডিএইচ যদি মোর দ্যান 2/3 অফ দ্য আপার লিমিট অফ দ্য নর্মাল সিরাম এলডিএইচ হয়, তাহলে সেটা এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফিউশন। এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফিউশন মানে কিছু এক্সেপশন থাকে, যে কোনো একটা, এখানে যদি প্রেজেন্ট অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ক্রাইটেরিয়া যদি একটা থাকে, তাহলেই কিন্তু সেটা হচ্ছে এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফিউশন। এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফিউশনের পরে যেটা এক্সেপশনটা কি, যদি পেশেন্ট ডায়ুরেটিক্সে থাকে, কমনলি কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর বা যারা সিরোসিসের পেশেন্ট রয়েছে, তারা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ডায়ুরেটিক্সে থাকে। ডায়ুরেটিক্সে থাকলে কিন্তু তার মানে তারা বেসিক্যালি ট্রান্সুডেটিভ হলেও কিন্তু এদের ক্ষেত্রে এই লাইটস ক্রাইটেরিয়ায় আমরা এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফিউশন বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু যদি দেখি যে না, সিনারিওটায় একটা কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর বা সিরোসিসের মানে পেশেন্ট ডায়ুরেটিক্সে রয়েছে, তার প্লুরাল ইফিউশন আছে, তাহলে কিন্তু আমাদের যেটা দেখতে হবে সিরাম প্রোটিন মাইনাস প্লুরাল ফ্লুইড প্রোটিন।
এই গ্রেডিয়েন্টটা যদি মোর দেন 3.1 হয়, অর্থাৎ সিরাম প্রোটিনটা দেখো, সিরাম প্রোটিনটা বেশি প্লুরাল ফ্লুইড প্রোটিনের চেয়ে, অর্থাৎ প্লুরাল ফ্লুইডের প্রোটিনটা কম, তার মানে এটা ট্রান্সুরেটিভ ইফিউশন। ট্রান্সুরেটিভ ইফিউশন মানে ওটা কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর বা সিরোসিসের দিকেই বা ওই মানে রেনাল কজের দিকেই যাচ্ছে। যদি সেটা না হয়, যদি কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর আমরা তবুও ভাবি, তাহলে আমাকে NT-proBNP একটা পাঠাতে হয়। এটা একটা হার্ট ফেলিওরের মার্কার। এটা যদি 1500 বেশি হয় তাহলে কিন্তু কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওরই, আর যদি কম হয় তাহলে ওটা এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফিউশন, তার অন্যান্য কারণগুলো খুঁজতে হবে। আর যদি এরকম কোনো ডায়ুরেটিক্স এর ব্যাপারই না থাকে, তাহলে আগের যে ক্রাইটেরিয়া হিসেবে আমরা যে এক্সুডেটিভ প্লুরাল ইফিউশন যেটা বলেছিলাম সেটাই থাকবে। এর পরের ধাপগুলো আমাকে দেখতে হবে যে অ্যাপিয়ারেন্স অফ প্লুরাল ফ্লুইড, অর্থাৎ প্লুরাল ফ্লুইডের রংটা কিরকম, গ্লুকোজ কিরকম আছে, তারপরে হচ্ছে যে তার সাইটোলজি কি, আর টিবির যে মার্কার গুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কোনো পজিটিভ হচ্ছে কিনা। তাহলে আমরা কি অ্যাপিয়ারেন্স এর ব্যাপারটা যদি দেখি, ব্লাডি না মিল্কি, মানে কমনলি যেটা আমরা দেখি আর কি, ব্লাডি প্লুরাল ইফিউশন হলে আমরা প্রথমেই যেটা দেখবো হিমাটোক্রিট একটা পাঠিয়ে দেবো। যদি হিমাটোক্রিট মোর দেন 20% এর উপরে হয় তাহলে সেটা হিমোথোরাক্স, অর্থাৎ কোনো ট্রমা হয়েছে, সেখানে ব্লাড জমা হচ্ছে, বেসিক্যালি ব্লাড। তাহলে হিমাটোক্রিট মোর দেন 20%, একটা হেমারেজিক ট্যাপ করলাম, হেমারেজিক লাল রঙের একটা প্লুরাল ফ্লুইড এলো, তাতে হিমাটোক্রিট পাঠালাম মোর দেন 20%, তাহলে হিমোথোরাক্স। হিমোথোরাক্সে কিন্তু আমাদেরকে টিউব দিতে হবে, চেস্ট টিউব দিতে হবে। আর যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের টিউমার বা পালমোনারি এম্বোলিজমের কথাও, টিউমার বলতে ম্যালিগনেন্সির কথা বা পালমোনারি এম্বোলিজমের কথা ভাবতে হবে। এছাড়া আরেকটা টিপিক্যাল কিরকম কালার থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে মিল্কি বা হোয়াইটিশ, মানে সাদা রঙের একটা দুধের মতো একটা প্লুরাল ফ্লুইড পাচ্ছি। তাহলে কি কি হতে পারে, একটা কাইলোথোরাক্স হতে পারে, এম্পাইমা হতে পারে, সিউডো কাইলোথোরাক্স হতে পারে। কাইলোথোরাক্স কি করে বুঝবো যে এটা কাইলোথোরাক্স? তাহলে একটা সাদা যদি আমি প্লুরাল ফ্লুইড আমি টানলাম, সাদা প্লুরাল জিনিস পেলাম, তাহলে আমি একটা সেল টাইপ, সেল কাউন্ট পাঠালাম, সেল টাইপে নিউট্রোফিলিক পেলাম এবং সেটা তার মানে 5 সেল পাচ্ছি, তাহলে সেটা এম্পাইমা। এবং আমাকে ট্রাইগ্লিসারাইড আর কোলেস্টেরল ক্রিস্টালের জন্য পাঠাতে হবে। যদি ট্রাইগ্লিসারাইড 110 এর বেশি হয় তাহলে সেটা কাইলোথোরাক্স, আর যদি কোলেস্টেরল ক্রিস্টাল পাই তাহলে সেটা সিউডো কাইলোথোরাক্স। এরপরে যেটা অ্যাপিয়ারেন্স এর পরে যদি আমরা যাই, যে কি করে সাইটোলজি ওয়াইজ, তাহলে সাইটোলজি ওয়াইজ আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে গ্লুকোজে পরে আসছি, সাইটোলজি যদি যাই, সাইটোলজিতে আমাকে দেখতে হবে যে ম্যালিগনেন্ট সেল পাচ্ছি কি পাচ্ছি না। যদি ম্যালিগনেন্ট সেল পেয়ে যাই তাহলে ওটা ম্যালিগনেন্ট প্লুরাল ইফিউশন, সেটা মেটাস্ট্যাটিক হতে পারে বা ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা হতে পারে বা প্লুরাল কোনো ম্যালিগনেন্সি হতে পারে। আর যদি না পাই তাহলে আমাকে দেখতে হবে এটা নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন না লিম্ফোসাইটিক প্লুরাল ইফিউশন। আমি ইউসিনোফিলিক ইচ্ছা করেও বলিনি, কারণ কিছু ক্ষেত্রে ইউসিনোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন পেতে পারি, বিশেষ করে প্যারাসাইটিক এতে ইউসিনোফিল যদি মোর দেন 10% হয় তাহলে আমরা ইউসিনোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন বলি। সেটা প্যারাসাইট কিংবা চার্জ স্ট্রস ডিজিজ এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইউসিনোফিলিক প্লুরাল ইফিউশনও পেতে পারি। নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন কি ডিনোট করে? নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন ডিনোট করে যে এটা কোনো অ্যাকিউট প্লুরাল প্রসেস, মানে এটা কোনো হঠাৎ মানে রিসেন্ট কিছু একটা ইভেন্ট হয়েছে, তাহলে কিন্তু এটা নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন বলে। তাহলে নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন আমি পাচ্ছি, তারপরে আমাকে একবার ঝালাই করে নিতে হবে চেস্ট এক্সরেটা কি আছে। চেস্ট এক্সরেতে যদি দেখি যে লিশন আছে আর নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন আছে, তাহলে এটা কোনো প্যারানিউমোনিক ইফিউশন বা পালমোনারি এম্বোলিজম, প্যারানিউমোনিক ইফিউশনের কথাই আমাকে ভাবতে হবে। চেস্টে লিশন পাচ্ছি, নিউট্রোফিলিক ইফিউশন পাচ্ছি, তাহলে কিন্তু আমাকে স্পুটাম মানে কফ পরীক্ষা অবশ্যই করতে হবে, সেটা গ্রামস্টেনসিওসও আর বা টিবির জন্যও হতে পারে। এছাড়া যদি কোনো রকমের সেরকম না পেলাম তাহলে কিন্তু পালমোনারি এম্বোলিজমের কথা ভাবতে হবে। আর যদি নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন পাচ্ছি কিন্তু চেস্ট একেবারে ক্লিয়ার, চেস্টে এক্সরেতে কিছু পাচ্ছি না, ফাইন্ডিং কিছু নেই, তাহলে কিন্তু আমাকে অ্যাবডোমেনটা চেক করে নিতে হবে, বিশেষ করে সাবডায়াফ্রামেটিক অ্যাবসেস বা লিভার অ্যাবসেস। কমনলি লিভার অ্যাবসেসটা অনেকটাই প্লুরাল ইফিউশনের মতো প্রেজেন্ট করে, যে বলে যে বুকে ব্যথা করছে, ডান দিকের তলের মানে চেস্টটা ব্যথা করছে, এরকম নিয়েই প্রেজেন্ট করে লিভার অ্যাবসেস। সুতরাং তাহলে আমাকে একটা অ্যাবডোমিনাল ইউএসজি বা একটা লিভার প্যালপেশনের কথাটা অবশ্যই দেখতে হবে। তাহলে চেস্ট ক্লিয়ার, নিউট্রোফিলিক প্লুরাল ইফিউশন, আমি একটা অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন করলাম বা ইউএসজি এক্সামিনেশন করলাম যে সাবডায়াফ্রামেটিক কোনো অ্যাবসেস আছে কিনা, স্প্লেনিক অ্যাবসেস বা লিভার অ্যাবসেস আছে কিনা। তাছাড়া এটাও যদি না থাকে সেই আবার পালমোনারি এম্বোলিজমের কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, অর্থাৎ নিউট্রোফিলিক হোক এক্সুডেটিভ হোক পালমোনারি এম্বোলিজম কোথাও না পেলে সেকেন্ড ধাপে কিন্তু মাথায় সবসময় রাখতে হবে
এরপরে হচ্ছে লিম্ফোসাইটিক প্লুরাল ইফিউশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি পাই তাহলে এক্সুডেটিভ লিম্ফোসাইটিক হয়ে গেছে, এরপরে যদি অ্যাডা হাই হয় তাহলে এটা মোর টুয়ার্ডস টিবির দিকেই চলে যাচ্ছে। কিন্তু অ্যাডা যদি লো হয়, লো বলতে কি 40-এর নিচে যদি থাকে, তাহলে সেই আমাকে আগে সিটি এনজিও করে পালমোনারি এম্বোলিজমটাকে রুল আউট করতে হবে। যদি পালমোনারি এম্বোলিজম না পাই, তখন কিন্তু আমাকে একটা থোরাকোস্কোপি বা প্লুরাল বায়োপসি, আমরা যেটা করি প্লুরাল বায়োপসি করে তার ইভালুয়েট করতে হবে যে এটা কেন হচ্ছে। নেক্সট, টিউবারকুলাস প্লুরাল ইফিউশন এগুলো তো বলেছি, বেসিক্যালি এইভাবেই অ্যাপ্রোচটা করতে হবে। তাহলে চেস্টের লিশন পেলে বেসিক্যালি স্পুটাম পাঠাতে হবে। আর গ্লুকোজের ওই জায়গাটা, গ্লুকোজ যদি লো থাকে তাহলে কতগুলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হতে পারে। একটা হচ্ছে প্যারানিমোনিক ইফিউশন, আরেকটা ম্যালিগন্যান্ট প্লুরাল ইফিউশন, আরেকটা এমপাইমা, আরেকটা রিমাটয়েড আর্থারাইটিসের জন্যও কিন্তু প্লুরাল ফ্লুইড গ্লুকোজ লো হয়ে যায়। নিউমোনিক ইফিউশনে যদি গ্লুকোজ লো পাই তাহলে কিন্তু এটা কমপ্লিকেটেড প্যারানিউমোনিক ইফিউশন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে চেস্ট ড্রেন দিতে হবে, অর্থাৎ এটা কিন্তু এমপাইমার দিকে যাচ্ছে। তাহলে কি গ্লুকোজ কম দিয়ে আমি একটা যেমন মার্কার পাচ্ছি যে এটার একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কিছু এলো, আবার কিন্তু এটাও মার্কার পাচ্ছি যে পেশেন্টটা সিভিয়ারিটি বেশি হতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু কাজে লাগবে। মোটামুটি অ্যাপ্রোচ যেটা রয়েছে প্লুরাল ফ্লুইড স্টাডির মধ্যে, তাহলে জিস্ট যদি করা যায় তাহলে ট্রান্সুডেটিভ না এক্সুডেটিভ দেখতে হবে। যদি এক্সুডেটিভটাই মেনলি আমরা ইলাবোরেট করছি, যদি এক্সুডেটিভ হয় তাহলে আমাদেরকে প্লুরাল ফ্লুইডের অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে যে সেল টাইপ, সেল কাউন্ট পাঠাতে হবে, তারপরে অ্যাডা গ্লুকোজ পাঠাতে হবে, এলডিএইচ আমাদের পাঠাতে হয় হচ্ছে যে বেসিক্যালি এক্সুডেটিভ না ট্রান্সুডেটিভ ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য। এছাড়াও আমাকে এএফডি পাঠাতে হবে টিবি আছে কিনা জানার জন্য, এবং ম্যালিগন্যান্ট সেল আমাকে পাঠাতে হবে। সুতরাং প্লুরাল ফ্লুইড যদি আমি ট্যাপ করি, কমনলি আমাকে কি কি পাঠাতে হবে? এক হচ্ছে সেল টাইপ, সেল কাউন্ট, দুই হচ্ছে অ্যাডা গ্লুকোজ প্রোটিন এলডিএইচ, তিন হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট সেল, এএফবি স্টেন, এগুলো হচ্ছে কমনলি পাঠাতে হয়। এছাড়াও যদি মানে কোনো হোয়াইটিস প্লুরাল ফ্লুইড পেলাম বা মিল্কি প্লুরাল ফ্লুইড পেলাম, তখন আমরা ট্রাইগ্লিসারাইড বা কোলেস্টেরল ক্রিস্টালের জন্য আমরা পাঠাতে পারি। আদারওয়াইজ আমরা কমনলি এই টেস্ট গুলো পাঠাই। কি কি? সেল টাইপ, সেল কাউন্ট, অ্যাডা গ্লুকোজ প্রোটিন এলডিএইচ, আর হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট সেল আর এএফবি স্মিয়ার, এইগুলোই কমনলি প্লুরাল ফ্লুইডের জন্য পাঠানো হয়। এছাড়াও ওই মানে স্পুটাম এএফবি পাঠাতে হবে বা স্পুটাম গ্রামস্টেন সিএস পাঠাতে হবে, এইগুলো করতে হবে। পরের প্রশ্নগুলো কি আছে? নেক্সট কোশ্চেন, একটা প্লুরাল ট্যাপ কোথায় করবে, মানে কোশ্চেন করছিল। প্লুরাল ট্যাপ বেসিক্যালি আমরা মোস্ট কমনলি প্লুরাল ট্যাপ করি বেসিক্যালি স্ক্যাপুলার লাইন, অর্থাৎ পেছনের দিকে। হাত দুটোকে, একটা হাত একটা শোল্ডারে থাকে, আরেকটা হাত আরেকটা শোল্ডারের থাকে, এবং স্ক্যাপুলার লাইনে মোস্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্টে আমরা যে মানে প্রথমে পারকাস করে নিই, পারকাস করতে করতে যেই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ডালনেস পাই সেই জায়গাটাতেই আমরা মূলত চুজ করে আমরা প্লুরাল ফ্লুইডকে ট্যাপ করি। তবে যেখানে ইউএসজি স্কোপ থাকে সবসময় বলতে হবে ইউএসজি গাইডেড প্লুরাল ফ্লুইড, কারণ এখন কিন্তু যেখানে ইউএসজি থাকে ইউএসজি গাইডেড প্লুরাল ফ্লুইড ট্যাপ করাই ভালো। আরেকটা এই বিষয়ে বলে রাখা দরকার, মানে এটা যে রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং এর মধ্যে সবচেয়ে আর্লিয়েস্ট সাইন যদি কেউ মানে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আমি যে সাইন গুলো বলেছিলাম যে একটা এক্সরেতে আর্লিয়েস্ট সাইন কি, সেটা কিন্তু ব্লান্টিং অফ কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, এটা কিন্তু আর্লিয়েস্ট সাইন রেডিওলজিতে। এই কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল যদি ব্লান্ট হয় তাহলে কিন্তু প্লুরাল ইফিউশন ছাড়া আর কোথায় এরকম ব্লান্ট হতে পারে? প্লুরাল থিকেনিং এ হতে পারে। চেস্ট এক্সরে দেখে প্লুরাল থিকেনিং আর প্লুরাল ইফিউশন ডিফারেন্সিয়েট করা খুব ডিফিকাল্ট, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউএসজি করা যেতে পারে। ইউএসজিটা প্লুরাল থিকেনিং বা প্লুরাল ইফিউশন ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য সবচেয়ে আইডিয়াল। নেক্সট কোশ্চেন, আর আমি কোশ্চেন গুলো আসলে মিস করেছি অনেকগুলো। There are two questions just after the PPT and the pictures I sent. 10:21, 10:24 p.m.
কোশ্চেন গুলো আমি বলে দিচ্ছি তাহলে একবার। কোশ্চেন গুলো যেগুলো তুই আনসার অন্বেষী এখনো আনসার করেনি, একটা হচ্ছে এখানে রয়েছে যেটা একটা একদম লাস্টে দিয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্যারানিউমোনিক এন্ড সিননিউমোনিক প্লুরাল ইফিউশন, এইটা একটা দেখছি, একটা কোশ্চেন আছে। সেকেন্ডলি যেটা আছে যে কখন প্রোডাক্টিভ কাপ বা কখন নন প্রোডাক্টিভ কাপ হবে। আর একটা দেখলাম স্যার ক্যান ইউ রিপিট দ্য ইনভেস্টিগেশনস এন্ড হাউ টু অ্যারাইভ অন প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস, এটা বোধহয় তুই বলে দিয়েছিস। ক্যান কাইলাস প্লুরাল ইফিউশন অকার ফর লিম্ফোমা, এই চারটে কোশ্চেন রয়েছে। আচ্ছা, কাইলাস প্লুরাল ইফিউশন লিম্ফোমাতে কাইলাস প্লুরাল ইফিউশন কখন হবে? বেসিক্যালি যেখানে লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন হচ্ছে। তো লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন যেসব জায়গায় হতে পারে সেখানে মানে কাইলাস ইফিউশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। লিম্ফোমাতে অবশ্যই কাইলাস ইফিউশন সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে যদি আমাদের সুপিরিয়র ভেনা কাভাল সিনড্রোম হয়। লিম্ফোমা তো মিডিয়াস্টিনামের যে লিম্ফ নোড গুলোকে এফেক্ট করে, ফলে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু কাইলাস ইফিউশন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেটা খুব রেয়ার পসিবিলিটি, মানে মেয়েদের খুব কমনলি হয়, মানে এমসিকিউ তে খুব আসে, সেটা হচ্ছে ল্যাম ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, যেখানে লিম্ফেন মানে হতে পারে, কাইলোথোরাক্স পেতে পারি। আরেকটা কোশ্চেন, কখন প্রোডাক্টিভ কাপ আর কখন নন প্রোডাক্টিভ কাপ? প্রোডাক্টিভ কাপ ইন্ডিকেট করে যে প্যারেনকাইমাল ইনভলভমেন্ট, মানে লাং টিস্যু ইনভলভমেন্ট। আমি এতক্ষণ ধরে যেটা বললাম যে প্লুরাল ইফিউশন কিন্তু লাং প্যারেনকাইমা নয়, তাহলে প্লুরাল দুটো প্যারাইটাল প্লুরা আর ভিসারাল প্লুরার মাঝে জল জমছে, সেটা হচ্ছে প্লুরাল ইফিউশন। এইবারে যদি লাং প্যারেনকাইমা ইনভলভমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু প্রোডাক্টিভ কাপ হবে। আর ড্রাই কাফ কখন হবে সেটা আমি বলেইছি, যে প্লুরাল টিপিক্যাল প্লুরাল ইফিউশন, যেটা শুধু প্লুরাল ইফিউশন হয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ড্রাই কাফটাই টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন। কারণটা কি, আমি প্রথমেই যে সিমটম যে তিনটে বলেছিলাম তাতে কিন্তু আমি ওটা এক্সপ্লেন করেছি। তাতে একটা হচ্ছে যে এই কাফটা বেসিক্যালি ডিনোট করে প্লুরাল ইনফ্লামেশনকে। সেকেন্ড হচ্ছে প্লুরাল ফ্লুইড যখন জমছে তখন মানে দুটো ব্রঙ্কাস খুব কাছাকাছি এসে যাচ্ছে, মানে কম্প্রেসড হচ্ছে বেসিক্যালি, সেই জন্য ব্রঙ্কাস দুটো কাছাকাছি এসে যাওয়ার ফলে একটা কাফ রিফ্লেক্স কে মানে ট্রিগার করছে, সেই জন্য কাশি হচ্ছে। তাই প্লুরাল ইফিউশন যদি শুধু থাকে, প্যারেনকাইমা মানে লাং টিস্যুকে ইনভলভ করেনি, সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি ড্রাই কাফি হবে। আর যদি লাং টিস্যুকে ইনভলভ করে থাকে, প্যারেনকাইমা ইনভলভমেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু সেটা হচ্ছে মানে এতেই ইনভলভ করবে, মানে হবে আর লাং টিস্যু ইনভলভমেন্ট করলে প্রোডাক্টিভ কাপ হবে। আচ্ছা, একটা ছিল কোশ্চেন যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্যারানিউমোনিক এন্ড সিননিউমোনিক প্লুরাল ইফিউশন। প্যারানিউমোনিক ইফিউশন বললাম যেটা, যে বেসিক্যালি যে মানে কোনো একটা ইনফেকশন জন্য প্যারানিউমোনিক ইফিউশনের ডেফিনেশনই হচ্ছে প্লুরাল ইফিউশন ইজ ডিউ টু লাং অ্যাবসেস, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস, বা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়েকটেসিস, লাং অ্যাবসেস, আর একটা বললাম কি বললাম তখন, তিনটে ক্রাইটেরিয়া আছে এই। আরেকটা নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস বা লাং অ্যাবসেস, এই তিনটের জন্য যে নিউমোনিয়াটা মানে ইফিউশনটা হচ্ছে, সেটা বেসিক্যালি প্যারানিউমোনিক ইফিউশন। সিম্বনিক ইফিউশনটা বেসিক্যালি আমি যদি কালচারে পাঠাই কিছু পাবো না, এক্সাক্ট ডেফিনেশনটা আমি এখন বলতে পারছি না, ফলে মানে মানে বিভ্রান্ত করে লাভ নেই। কিন্তু প্যারানিউমোনিক ইফিউশনের কালচারে আমি যদি গ্রামস্টাইন সিএস পাঠাই, বেসিক্যালি এটা ইনফেকশনের জন্যই হচ্ছে। সিম্বনিক ইফিউশনের এক্সাক্ট ডেফিনেশনটা আমি এই মুহূর্তে বলছি না, কারণ আমি খুব শিওর নই ওটা। আর লাস্ট একটা কোশ্চেন আছে, এটা হচ্ছে ওই ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস নিয়ে বলেছে, স্যার ক্যান ইউ রিপিট দ্য ইনভেস্টিগেশনস এন্ড হাউ টু অ্যারাইভ। বলে দিয়েছেন, হ্যাঁ এটা বলে দিয়েছে, ঠিক আছে, তাহলে তো মোটামুটি আমাদের মোটামুটি কভার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কভারই হয়ে গেছে। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হাউ মাচ, মানে আমরা কতটা বলবো, মানে যখন প্রফেশনাল ডায়াগনোসিসটা বলবো, মানে জাস্ট রাইট সাইডেড প্লুরাল ইফিউশন এটুকুই? না, রাইট সাইডেড প্লুরাল ইফিউশন আমাকে কজ বলতে হবে, যে কজের জন্য আমি তো তিনটে কেস দিলাম, যে আমাকে হিস্ট্রি থেকে আমাকে একটা বলতে হবে ডিউ টু কি, প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস তো আমাকে বলতে হবে যে কিসের জন্য হলো। যে ফার্স্ট কেসটা যেমন হলো রাইট সাইডেড প্লুরাল ইফিউশন ডিউ টু মানে টিউবারকুলার প্লুরাল ইফিউশন, ঠিক আছে।
সেকেন্ড কেসটা যেমন হলো হচ্ছে যে মানে ওই রাইট সাইডেড প্লুরাল ইফিউশন ডিউ টু ম্যালিগন্যান্ট প্লুরাল ইফিউশন। থার্ড কেসটা হতে পারে যে প্লুরাল ইফিউশন ডিউ টু কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর। মানে সুতরাং আমাকে একটা কজ হিস্ট্রি থেকে এক্সামিনেশন থেকে কিন্তু দাঁড় করাতে হবে যে এই জন্য হতে পারে, এবং সেই হিসেবে হিস্ট্রিটাও লিখতে হবে। মানে সেই জন্যই আমি একটা ভেবে বাকি আমাকে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো মাথায় রেখে যে ট্রান্সুডেটিভ না এক্সুডেটিভ সেই রকম ভাবে রুল আউট করতে হবে হিস্ট্রি থেকেই। তাহলে আমি কেন ওই যে নেগেটিভ হিস্ট্রি গুলো নিয়েছিলাম যে নো হিস্ট্রি অফ পেডালিটি বা নো হিস্ট্রি অফ অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং, এগুলোর মানেটা কি কোনো সিস্টেমিক ডিজিজ একটা নেই, অর্থাৎ তার সিরোসিস বা রেনাল বলো বা কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওরের বলো যে পেডাল ইডিমা অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং এগুলো না নেওয়ার কারণটাই তাই। পিএনডির একটা হিস্ট্রিও নিয়েছিলাম তাই যে এটা প্রথমেই হিস্ট্রি থেকে আমি একটা এক্সামিনারকে বোঝাতে চাইলাম যে এটা একটা ট্রান্সুরেটিভ ইফিউশন নয়। আবার একটা প্লুরাইটিক চেস্ট পেন মানে হিস্ট্রি দিয়ে বোঝানো হলো যে এটা একটা এক্সুডেটিভ ইফিউশনই, যেটা এ হচ্ছে। আবার আমি তো মেনশন করেছি আগে যে একটা লং স্ট্যান্ডিং হিস্ট্রি দিচ্ছে, একটা মানে ওই অ্যাপেটাইট লস অফ অ্যাপেটাইটের হিস্ট্রি দিচ্ছে, এগুলোর মানে হচ্ছে যে একটা টিভির দিকে ইন্ডিকেট করছে গ্রাজুয়াল এতে। এইরকম ভাবে হিস্ট্রি থেকে হবে, ফাইন্ডিং থেকে কিছু ফাইন্ডিং থেকে ডিনোট করতে হবে যে এটা কি দিকে যাচ্ছে। সুতরাং আমাকে একটা প্রভিশনাল কজ অবশ্যই বলতে হবে। ইট ইজ ডিউ টু ম্যালিগন্যান্সি, তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যদি ম্যালিগন্যান্সি হেমারেজিক হয়? তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝবো কি করে যদি আমাদের প্লিউরাল ট্যাপ অফ ফ্লুইডটা অ্যাভেলেবল না থাকে সেখানে, বা সে কোনো হিস্ট্রি না দিতে পারে? ম্যালিগন্যান্সি ক্ষেত্রে আলাদা করে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে কি করে বুঝবো? না, ম্যালিগনেন্সির ক্ষেত্রে ওই একই রকমই হেমারেজিক ইনফিউশন মানে কি রকম হিস্ট্রি যদি দেয় যে তার অ্যাসপিরেট করা হয়েছে তাহলে সুবিধা, না হলে সবসময় যে আমার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিসে ঠিক হবে আমি তাকে টিবির টিউবারকুলোসিস ইনফিউশনও বলতে পারি। কিন্তু যদি একটা ওল্ড এজ হয়, তার যদি মানে আমি এসভিসির মতো ফাইন্ডিং পেতে পারি, মানে হচ্ছে মানে এগুলো গলার ডাইলেটেড ভেন্স পাচ্ছি বা তার মানে পাফি ফেস পাচ্ছি, মানে এসভিসি সুপিরিয়র ভেনা কাভাল সিনড্রোমের মতো যদি মানে একটা প্রেজেন্টেশন পাই, বা খুব হেভি স্মোকার একটা স্মোকিং হিস্ট্রি পাই, সেটা টিভিতেও থাকতে পারে, কিন্তু সেরকম যদি পাই, বা পেশেন্ট যদি খুব ডিসমিক থাকে, মানে খুবই হিস্ট্রিটা যদি ওই রিপিটেড একটা বললাম যে প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাসপিরেশনের মতো হিস্ট্রি দিচ্ছে, বা একটা তুমি আদার সিস্টেম লিম্ফোরেট টেস্টিকুলার একটা মাস পেয়েছো, বিশেষ করে এই জন্য ম্যালিগনেন্সি বা যে কোনো প্লুরাল ইফিউশনে কিন্তু একটা টেস্টিকুলার মাস দেখা খুব জরুরি। বা ব্রেস্ট, মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করতে হবে যে যদি মানে ব্রেস্ট কোনো লাম্প আছে কিনা, লিফ নোড গুলো দেখতে হবে, সেইগুলো অবশ্যই ম্যালিগন্যান্ট ইফিউশনের ক্ষেত্রে এগুলো দেখতে হবে। আর যেটা ম্যালিগন্যান্ট ইফিউশনের ক্ষেত্রে যেটা দেখতে হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে, এটা জেনারেলি আন্ডার গ্রাজুয়েটে দেবে না, সেটা হচ্ছে যে ইফিউশনের দিকেই মানে ট্রাকিয়াটা ডেভিয়েটেড আছে, তার মানে একটা কোলাপস মানে ইপসিল্যাটারাল শিফটিং অফ ট্রাকিয়া যদি থাকে, একটা মিডিয়াস্টিনামের ডালনেস পারকাশন পাচ্ছি স্টার নামে, মানে মিডিয়াস্টিনাল ইনভলভমেন্টও হচ্ছে, সেখানে লিম্ফ নোড থাকছে, সেগুলো ক্ষেত্রে একটু ম্যালিগনেন্সির দিকে বেশি যাবে। Sir, how to differentiate between hydrothorax and pleural effusion from chest X-ray? চেস্ট এক্সরে থেকে তো খুব সোজা, একটা হরাইজন্টাল লাইন থাকবে, যেমনি আমাদের প্রেজেন্টেশনে যেটা প্লুরাল ইফিউশনের যেটা একটা কিরকম ল্যাটারাল হাইস্ট পয়েন্টটা ল্যাটারাল দিকে ছিল, আর নিউমোথোরাক্সের ক্ষেত্রে একটা হাইড্রোনিউমোথোরাক্সের ক্ষেত্রে পুরোপুরি হরাইজন্টাল লাইন থাকবে, উপরের দিকে কোনো লাং মার্কিংস থাকবে না, মানে একটা পুরো কালো থাকবে, নিচের দিকে একেবারে মানে ফ্লুইডের মতো পাবো। তো মানে হাইড্রোনিউমোথোরাক্স আর এটা তো ইজি, মানে প্লুরাল ইফিউশনে বলতে পারো যে হাইড্রোনিউমোথোরাক্স এর সাথে একটা লাং ক্যাভিটি, মানে যেটা খুব কমনলি হয় যে একটা বড় ক্যাভিটি রয়েছে তার মধ্যে মানে বা বড় একটা একটা মানে ফ্লুইড লেভেল পাওয়া যাচ্ছে, সেটার সঙ্গে ডিফারেন্সিয়েট করাটা মুশকিল। কিন্তু মানে প্লুরাল ইফিউশন আর হাইড্রোনিউমোথোরাক্স এক্সরেতে ডিফারেন্সিয়েট করা ইজি, কিন্তু মানে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট, কারণ হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে সেই জন্যই প্রতিটা প্লুরাল ইফিউশনের কেসে শিফটিং ডালনেস করতে হবে, যেটা আমি স্লাইডে মেনশন করেছি। যদি শিফটিং ডালনেস পজিটিভ থাকে তাহলে সেটা হাইড্রোনিউমোথোরাক্স, আর শিফটিং ডালনেস যদি
পজিটিভ না থাকে তাহলে প্লুরাল ইফিউশন। শিফটিং ডালনেস পেলে আমাকে সাকশন স্প্লাশ করতে হবে, অর্থাৎ যে লেভেলটায় আমি ওই ডালনেসটা পাচ্ছি প্রথমে সেই জায়গাটায় স্টেথোটা বসিয়ে আমাকে একটু নাড়িয়ে দেখতে হবে যে একটা ওই কলসি নাড়ালে যেমন জলের একটা ছলাক করে আওয়াজ হয় সেরকম কিছু আসছে কিনা, হাইড্রোনিউমোথোরাক্সের ক্ষেত্রে ওইরকম সাকশন স্প্লাশটা পাবো। Okay, sir. Thank you, sir.